لشکرے کفرین لعنت ہو تجھے، کہ بر محمد بولے محمد صلوات۔ درد جگر نبی کا جو حمزہ سے حال ہے، درد جگر نبی کا جو حمزہ سے حال ہے، حبشی درندہ لایا چلی گھر سے چال ہے۔ درد جگر نبی کا جو حمزہ سے حال ہے، حبشی درندہ لایا چلی گھر سے چال ہے۔ مدینہ بھرے گا کہتا ہے فوجوں سے جال ہے، نکلا خلاف دین خزانے سے مال ہے۔ ہمدرد علی و دین ابو سفیان ہے کہاں، ہمدرد علی و دین ابو سفیان ہے کہاں، شامی نظام معاویہ یہ بہتان ہے کہاں، کہ بر محمد بولے محمد صلوات۔ آج ہی پیدا ہوا جو آمنہ کا لال ہے، آج ہی پیدا ہوا جو آمنہ کا لال ہے، اطمینان قلب و رحمت باعث خوشحال ہے، اطمینان قلب و رحمت باعث خوشحال ہے۔ سورج افق میں پایا کہ روشن ہلال ہے، سورج افق میں پایا کہ روشن ہلال ہے۔ ارے نقارہ تنے کا حق جو کافر کی کھال ہے، نقارہ تنے کا حق میں جو کافر کی کھال ہے، ٹنکیز شب جگر جو تیرا کافر نحال ہے، خود بھی گریں گے اب تیرا بچنا محال ہے۔ اب ہم سمجھاتے چلیں تھوڑا سا، ہمارے یہاں 12 وفات منائی جاتی ہے، 17 تاریخ ہمارے یہاں اور 28 تاریخ ہمارے یہاں جو سفر کی ہے رسول اللہ کی ہے، لیکن وہ بھی ہیں، اس میں 2 14 ہیں، 14 ماسی ہوئی ہیں، وہ 18 اور ان کے یہاں 12 منایا جاتا ہے۔ تو لفظوں کا نمبروں کا کھیل ہے، تھوڑا توجہ کو بتا دیجیے۔ 28 سفر ہمیں اس کا ملال ہے، 28 سفر ہمیں اس کا ملال ہے، 12 کو چھوڑ کیسے یہ قسمت کا جال ہے، 12 کو چھوڑ کیسے یہ قسمت کا جال ہے، 3 5 کرتے ہیں ان کا خیال ہے، 9 2 13 کہہ دیا ان کی مثال ہے، 9 5 دیکھ کر انہیں آیا جو حال ہے، 12 و 5 17 آیا کمال ہے، کہنا مجھے وہ کہہ گیا اپنی زبان میں، کہنا مجھے وہ کہہ گیا اپنی زبان میں، سمجھو اسے جو سمجھا ہے اپنی زبان میں، کہ بر محمد بولے محمد صلوات۔ یہاں شاید حضرت علیہ السلام کی کچھ ڈیڑھ بدل کوئی صاحب کسی کا پیچھا کر رہے تھے، اگر وہ منظر آپ کے ذہن میں تو شاید سمجھنے میں آسانی ہوگی، ورنہ فقیر کہیں اور جا رہا ہے۔ کچھ دن عمر کے گزرے ہیں طبیعت بحال ہے، 9 و 17 میں تھوڑے سے فرق ہے، کچھ دن عمر کے گزرے ہیں طبیعت بحال ہے، یا تھوڑا سا چینج کر دوں، کچھ دن عمر کے گزرے ہیں نانی بحال ہے، رسم و رواج عربوں کی جنگی مثال ہے، خچر نہ سمجھا دیکھا تو گھوڑے کا بال ہے، محفوظ لگ رہے تو جو گھوڑے پہ شال ہے، گھوڑا سوار لب کا تھا دشمن نڈھال ہے، گھوڑا سوار لب کا تھا دشمن نڈھال ہے، دشمن چمک کے لوٹا تو میدہ بحال ہے، آجا مؤذن گر تمہیں، آجا مؤذن گر کہیں تمہیں بلال ہے، آجا مؤذن گر کہیں
کی 41ویں آیت. محشر میں کڑا نذیر جو غیر شمال ہے، شیطان فراخ لایا تھا کیسا دلال ہے. شیطان فراخ لایا تھا کیسا دلال ہے، سردارے جہاں وہ سامنے زہرا کلال ہے. شیطان کو خبر کہاں میری یہ چال ہے، شیطان کو خبر کہاں میری یہ چال ہے، جو کچھ بھی پی رہا تو وہ سارا حلال ہے. کہتے نبی سے تھا کہ یقیناً سوال ہے، حق خود علی کو کہتے ہیں غیر مثال ہے. خم میں جو آیا کہتے ہیں خیبر رجال ہے، خم میں جو آیا کہتے ہیں خیبر رجال ہے. پی کر چلا بلا اٹھا دل میں خیال ہے، ثابت ہوا کہ ذوق بلا لا زوال ہے. کہ بار محمد والے محمد صلوات. پڑھی ناد علی پھر جو اٹھائے ہیں قدم، پڑھی ناد علی پھر جو اٹھائے ہیں قدم، منزلیں ٹوٹ گئیں چور کیے سارے وہ دم، منزلیں ٹوٹ گئیں چور کیے سارے وہ دم. پنجوں میں میرے پھنس گئے دشمن کے علم، پنجوں میں میرے پھنس گئے دشمن کے علم. جیسے معراج ہوئی چوم لیے لوح و قلم، ذکر احمد میں سبھی جن و بشر ہوتے ہیں، ذکر احمد میں سبھی جن و بشر ہوتے ہیں. ارے نعرہ حیدر سے کبھی روح و جگر ہوتے ہیں. کہ بار محمد بولے محمد صلوات. ابھی وہ بھی نانا کی طرف ہے، کچھ اشارہ ہے. کیسا غوری غار حجت چشم نم پائے گئے، کیسا غوری غار حجت چشم نم پائے گئے. ایسا موقع گریہ بدت عزم فہم پائے گئے. اس عجب فرمانی پر رحمت ختم امم پائے گئے. شب ہجرت ان کی ہمت جام جم پائے گئے. کہ بار محمد والے محمد صلوات. فیضی صاحب نے حسینی میں کچھ 3 مجلسیں پڑھی تھی، ایمان، عرفان اور ایمان پہ. اگر وہ میرے جو میں سمجھا ہوں وہ کوشش کر رہا ہوں بیان کرنے کی، شاید کسی قابل ہو. اول یقین صبور ہے انداز امر کا، اول یقین صبور ہے انداز امر کا، علم الیقین شعور ہے انداز فکر کا، عین الیقین عبور ہے انداز ذکر کا، حق الیقین غیور ہے انداز شکر کا. ایک سے تینوں ہے جانی، ایک سے تینوں ہے جانی، ہذیان سے معروف تھے. ایک سے تینوں ہے جانی، ہذیان سے معروف تھے. آیا جب میرا سلونی برہان سے معروف تھے. کہ بار محمد والے محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآله. اللہ و فرشتے ہیں ثنا خوان محمد، اللہ و فرشتے ہیں ثنا خوان محمد، زہرا نے سجایا ہے گلستان محمد. شبیر، حسن اور علی جان محمد،
हैं हजरत इमरान निगहबान मोहम्मद। खालिक की अमानत इन्हें वर्षे में मिली है खालिक की अमानत इन्हें वर्षे में मिली है। ईमान में इनके जिसे शक है वो शकी है। सवाल सवाल अजर रिसालत माफ होना है। सवाल अजर रिसालत माफ होना है। मुनाफिकत को अभी बेनकाब होना है। अली का बेटा जमाने में आने वाला है। अभी तो बाग फिदक का हिसाब होना है। दामने अक्ल को जो चाक नहीं कर सकता दामने अक्ल को जो चाक नहीं कर सकता वो कभी नूर का इदराक नहीं कर सकता। बुग़्ज़ हैदर की नजासत है। नजासत ऐसी आबे ज़मज़म भी जिसे पाक नहीं कर सकता। ये एतबार मेरी ज़िंदगी का हासिल है। इबादतों के सफ़र की हुसैन मंजिल है। ये एतबार मेरी ज़िंदगी का हासिल है। इबादतों के सफ़र की हुसैन मंजिल है। नमाज में भी तसव्वुर हुसैन का रखो। नमाज में भी तसव्वुर हुसैन का रखो। या ये कहो कि नबी की नमाज बातिल। जामे जुल्म को एहराम कहा करते हैं। जामे जुल्म को एहराम कहा करते हैं। जहल को इल्म का पैगाम कहा करते हैं। आपका क्या है जिसे चाहे मुसलमान कह दें। आप तो कुफ्र को भी इस्लाम कहा करते हैं। मसनदो जुब्बो एहराम में क्या रखा है। मसनदो जुब्बो एहराम में क्या रखा है। नफ़वतो जहल के पैगाम में क्या रखा है। आले इमरान की हर मोड़ पे बख्शिश के सिवा मुफ्तियों दामन इस्लाम में क्या रखा है। इश्क हैदर की महक सांस में ढल जाती है। इश्क हैदर की महक सांस में ढल जाती है। ज़र्फ़ गहरा हो तो आवाज़ बदल जाती है। लब पे खालिक के जो शब्बीर का नाम आता है। लब पे खालिक के जो शब्बीर का नाम आता है। लड़खड़ाती हुई तौहीद समझ जाती है। जमीन वाले उसे टूटे दिलों की आस कहते हैं। जमीन वाले उसे टूटे दिलों की आस कहते हैं। शरीयत में उसे मसावात का एहसास कहते हैं। करम जौद व सखा की सल्तनत का नाम है शब्बीर। करम जौद व सखा की सल्तनत का नाम है शब्बीर। वफा की आखिरी सरहद को हम अब्बास कहते हैं। फिक्र को एहसास के सांचे में ढलना चाहिए। फिक्र को एहसास के ढांचे में ढलना चाहिए। बारगाहे इश्क में पलकों से चलना चाहिए। फिक्र को एहसास के ढांचे में ढलना चाहिए। बारगाहे इश्क में पलकों से चलना चाहिए। सिर्फ जिक्र मुस्तफ़ा से तीरगी मिटती नहीं। सिर्फ जिक्र मुस्तफ़ा से तीरगी मिटती नहीं। नो के मिसरगाह पे चिरागे अश्क जलना चाहिए। फिक्र को फिक्र को एहसास के ढांचे में ढलना चाहिए। बारगाहे इश्क में पलकों से चलना चाहिए। सिर्फ जिक्र मुस्तफ़ा से तीरगी मिटती नहीं। सिर्फ जिक्र मुस्तफ़ा से तीरगी मिटती नहीं। नो के मिसरगाह पे चिरागे अश्क जलना चाहिए। अली को खालिक अकबर की ऐन कहते हैं। अली को खालिक अकबर की ऐन कहते हैं। हसन को कल्ब रिसालत का चैन कहते हैं। अली को खालिक अकबर की ऐन कहते हैं। हसन को कल्ब रिसालत का चैन कहते हैं। बचा के दीन खुदा जो खुदा की लाज रखे। ज़बान इश्क में उसको हुसैन कहते हैं। जिस महफिल में ना हो जिक्र अली इब्ने अबी तालिब। जिस महफिल में ना हो जिक्र अली इब्ने अबी तालिब।
میں اس بڑی محفل کو ویرانہ سمجھتا ہوں. جس محفل میں نہ ہو ذکر علی ابن ابی طالب, میں اس بڑی محفل کو ویرانہ سمجھتا ہوں. آگے سنیے گا. جس دل میں نہ ہو حب علی ابن ابی طالب, جس دل میں نہ ہو حب علی ابن ابی طالب, میں اس دل کے ہر گوشے کو بتخانہ سمجھتا ہوں. حیدر میں یہ صفت ہے نا شاہ اعجاز میں, صفت ہے نا شاہ اعجاز میں, تسبیح ہے فاطمہ کی شامل نماز میں. سبحان اللہ. جناب ابو طالب سرکار کی شان میں. آغوش میں یہ کس کی ہے مسلمان سے پوچھو, آغوش میں یہ کس کی ہے مسلمان سے پوچھو, کیا ان کے مراتب ہیں یہ قرآن سے پوچھو, یا سورہ الفیل کے عنوان سے پوچھو, یا صاحب قرآن کے ایمان سے پوچھو. عمران اگر صاحب ایمان نہیں ہے پھر کوئی زمانے میں مسلمان نہیں. آغوش میں یہ کس کی ہے مسلمان سے پوچھو, کیا ان کے مراتب ہیں یا قرآن سے پوچھو, یا سورہ الفیل کے عنوان سے پوچھو, یا صاحب قرآن کے ایمان سے پوچھو. عمران اگر صاحب ایمان نہیں ہے پھر کوئی زمانے میں مسلمان نہیں. سن پر نعرہ حیدری. بلندتر صلوات. باد حسین ظلم و ستم کے مقام سے, باد حسین ظلم و ستم کے مقام سے, اسلام سرخرو ہوا زینب کے نام سے. اول سے اختتام تلک, اول سے اختتام تلک قصر حمد میں 14 دیے جلائے گئے ایک نام سے. زینب نے وقت عصر ہی گل کر کے 2 چراغ, زینب نے وقت عصر ہی گل کر کے 2 چراغ, سارے اجالے چھین لیے قصر شام سے. قرآن تیرا سورہ کوثر کی زد میں تھا, قرآن تیرا سورہ کوثر کی زد میں تھا, زینب نکال لائی ہیں جلتے خیام سے. پینے کو پی رہے ہیں مگر کربلا کے بعد, پینے کو پی رہے ہیں مگر کربلا کے بعد, نفرت ہے تشنیگی کو بھی پانی کے نام سے. بتا سکے جو زمانے کو وزن صبر حسین, بتا سکے جو زمانے کو وزن صبر حسین, کسی کی فکر وہ میزان ہی بنا نہ سکی. بتا سکے جو زمانے کو وزن صبر حسین, کسی کی فکر وہ میزان ہی بنا نہ سکی. کون اٹھائے گا کیا سر حسین کے آگے, کون اٹھائے گا کیا سر حسین کے آگے, نبی کی ذات تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکی. نقطے ہیں 2 جہاں کا احاطہ کیے ہوئے, نقطے ہیں 2 جہاں کا احاطہ کیے ہوئے, خم کی زمین عرش پہ سایہ کیے ہوئے. نقطے ہیں 2 جہاں کا احاطہ کیے ہوئے, خم کی زمین عرش پہ سایہ کیے ہوئے. حب علی کی راہ میں بیٹھا ہوں چین سے, کردار مادری پہ بھروسہ کیے ہوئے. حب علی کی راہ میں بیٹھا ہوں چین سے, کردار مادری پہ بھروسہ کیے ہوئے. اور شعر حسین کردگار ہے, شبیر کردگار ہے اپنے اصول کا, شبیر کردگار ہے اپنے اصول کا. تاریخ پہ ہے ناز تو جرت سے کام لے, آواز دے رہی ہے ابھی تک حسینیت, کوئی یزید ہو تو بیعت کا نام لے. ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی, ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی, سانسوں میں بڑھ رہی ہے سخاوت حسین کی. بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے, قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. سورج ابھی نہ جا
तू हद मशरकैन से, सूरज अभी न जा तू हद मशरकैन से, जिब्राइल एक पल ठहर तू भी चैन से, ऐ मौत सांस रोक ज़माने क़याम कर, मसरूफ़ गुफ्तगू है खुदा खुद हुसैन से। हसनैन के सदक़े से दुआ मांगा कर, हसनैन के सदक़े से दुआ मांगा कर, सज्जाद के सदक़े से शिफा मांगा कर। कौन सा उहदा दरे ज़हरा से हल नहीं होता, कौन सा उहदा दरे ज़हरा से हल नहीं होता, शब्बीर का गम दर्द अज़ा मांगा कर। सूरज हुसैन का सितारे हुसैन के, सूरज हुसैन का सितारे हुसैन के, बिखरे हुए ये हर तरफ नज़ारे हुसैन के। खुल्दे बरी अमल में नहीं नियतों पे है, खुल्दे बरी अमल में नहीं नियतों पे है, खुद ने समझ लिए थे इशारे हुसैन। अपना शेख भाई सेशन है, खुशी का दिन है, कोई बात किताब हक क्या है, हक क्या है ज़माने को दिखाना होगा, हक क्या है ज़माने को दिखाना होगा, बातिल के निशान सारे मिटाना होगा। कब तक की आजमाइश हम पर मौला, पर्दारों के रोशन से हटाना। नाथ के चलना नहीं। सबा सबा है नग़्मा गो पत्ते मसरत से गुलिस्ता में, सबा है नग़्मा गो पत्ते मसरत से गुलिस्ता में, मोहम्मद जलवा फरमा हो चुके हैं बदले हिंदा में। हवाए उम्र में मालिक का साया सर से जब उठा, तो आई तरबियत हजरत अबू तालिब के दामा में। नहीं सानी मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं सानी मोहम्मद का बुजुर्गी और अजमत में, खुदा भी हम करता है खुद उनकी पाक कुरान में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़ुर्रियत से खास निस्बत है, लहू गर्दिश में है इनकी मोहब्बत का रगे जामे रगो जामे। जो तुम चाहो मिले आसूदगी इसकी तिलावत से, जो तुम चाहो मिले आसूदगी इसकी तिलावत से, जो तुम चाहो मिले आसूदगी इसकी तिलावत से, बसीरत चाहिए पाने रुमूज़े ज़ीद कुरान में। ये मुमकिन है कि छा जाए मुसलमान सारे आलम पर, ये मुमकिन है कि छा जाए मुसलमान सारे आलम पर, हमीयत गर अगर बेदार हो जाए मुसलमान में। मुहाफिज व मुआविन थे रसूल अल्लाह के हैदर, मुहाफिज व मुआविन थे रसूल अल्लाह के हैदर, दिखाए तेज के जौहर जिन्होंने जंग मैदान में। रखे असगर को सीधे रास्ते पर, अब दुआ ये है कि इसकी नेकियां शामिल रहें खुदा के सामान। एक आदमी का शुक्र किया पढ़ लें। लोगों को ना
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي النبتي الابتهامي وعلى صاحب رحمة المحمدية ولاية العلوية اسمة الفاطمية خلق الحسنية شجاعة الحسينية صبر السجادية علم الباقرية حلم الصدق الجعفرية كلم الموسوية رضاة الرضوية جود التقوية حلم النقوية خيبة العسكرية وغيبة الإلهية بالقاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صلوات. قرآن مجید میں 26 پارے سورہ فتح میں اللہ پورے کلمے کا یعنی کلمہ رسالت کا فقرہ درج کرتے ہوئے پیغمبر کے ساتھ رہنے والوں کی صفت کو بیان کر رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں ان میں کیا کوالٹی ہے اور ان میں کیا صفت ہے. محمد رسول اللہ سورہ فتح، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں، یعنی بس پیغمبر کے لیے یہ بیان کیا کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اور اس کے آگے کوئی پیغمبر کی صفت اس آیت میں نہیں ہے، بلکہ آگے جو صفت بیان ہو رہی ہے وہ پیغمبر کے ساتھ رہنے والوں کی اور پیغمبر کا ساتھ دینے والے کی اور پیغمبر کے دوستوں کی. کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو لوگ بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں. والذین معہ، جو بھی ان کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار، وہ کفار کے مقابلے میں یا کفار کے لیے بہت سخت ہے اور ان کے دل کفار کے لیے بہت سخت ہے. لیکن رحماء بینہم، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے وہ رحماء یعنی ایک دوسرے سے رحم کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مہربانی سے ملتے ہیں. اس آیت کی خصوصیت سب سے بڑی یہ بھی ہے، بلکہ قرآن کی جہاں بہت سی خصوصیتیں ہیں تو قرآن کے الگ الگ معجزات ہیں، کچھ معنوی معجزات ہیں، کچھ ترجمے کے معجزات ہیں، کچھ قرآن کے لفظی معجزات بھی ہیں. کہ قرآن میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو اگر آپ غور کریں تو دنیا کی کسی زبان میں اس قسم کے الفاظ نہیں مل سکتے. مثال کے طور پر آپ نے قرآن مجید میں بہت سی آیتیں پڑھی ہوں گی، اس میں ایک آیت ہے کہ امم ممن معک، امم ممن معک، وہ امت ہے جس میں سے لوگ تمہارے ساتھ تھے. یعنی اس میں 7 مرتبہ مسلسل ایک ہی حرف یعنی ایک ورڈ استعمال ہوا ہے میم کا. لیکن کبھی آپ نے قرآن پڑھا ہوگا تو کبھی آپ کو اس بات کا یعنی اس بات پر کبھی آپ کی زبان رکی نہیں ہوگی کہ ایک اجنبی چیز آ گئی یا ایک کیا چیز آ گئی بیچ کے اندر، کہ کسی بھی زبان میں 7 اس کے الفابیٹ میں سے ایک ہی حرف 7 مرتبہ مسلسل آ جائے اور ٹکرا کیا ہے اور آپ کو پتہ نہ چلے. یہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے. اور کریں امام ممن معک، ایسی بہت سی قرآن مجید کی آیتیں جو خیر برا موضوع نہیں ہے تمہید میں، چونکہ اس آیت کریمہ کو نماز کے بعد پڑھنا بھی بہت زیادہ رزق میں اور مختلف پریشانیوں میں اور انسان کے معیشت کے لیے، خاص طور سے روزی کے لیے اور پریشانی کو دور ہونے کے لیے اس پوری آیت کریمہ کا نماز کے بعد پڑھنا اور تلاوت کرنا بہت اجر رکھتا ہے. اس لیے کہ حروف کے اثرات ہوتے ہیں. اور جیسے اس آیت میں خصوصیت یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں سورہ فتح کی الف سے لے کر بڑھئے تک پورے 28 جتنے بھی عربی کے الفابیٹ ہیں وہ سب آ گئے اس ایک آیت کے اندر. کبھی آپ کو پتہ نہیں چلا ہوگا کہ بھئی یہ کیسی آیت ہے، اس میں تو اتنی سی آیت اور اس کے اندر کئی مرتبہ پورے الفابیٹ الف سے لے کے بڑھئے تک، یعنی یہ تک، اسے بڑھئے تو نہیں ہوتی نا، بڑھئے تو اردو کی ہے خالی، عربی میں نہیں ہوتی. الف سے لے کے یہ تک جو 28 حروف ہے، آپ کے میرے پاس اگر آئیے گا دیکھ لیں، آپ خود ڈھونڈ لیجئے گا 26واں پارہ سورہ فتح، پورے کے پورے 28 حرف سب کسی ایک آیت میں موجود ہے. لیکن کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا کہ یہ بات یہ کیا ہے 28 حرف ایک ساتھ کسی آیت میں آگے بڑا آڈ سا لگ رہا ہے، بڑا عجیب سا لگ رہا ہے. کبھی آپ نے نہیں غور کیا ہوگا میرے سننے سے پہلے، یا کبھی بھی اگر آپ نے سنا ہو یہ بات مشہور و معروف ہے، کوئی نئی بات نہیں. تو قرآن کی خصوصیتیں ہیں یہ سب. تو اس لیے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں، جو رسول کے ساتھ ان کے دوست ہیں.
अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कि वो लोग कुफ्फार के मुकाबले में बहुत सख्त हैं, रुहमा बैनहुम, लेकिन आपस में जब मिलते हैं तो एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार से मिलते हैं। ये अलग बात है कि उम्मत रसूल का तरीका बिल्कुल उल्टा है, कुफ्फार से ठीक से मिलते हैं, आपस में बहुत लड़ते हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले में। तो आए कुफ्फार की तारीफ करेंगे, है ना, कुफ्फार की तारीफ करते हैं अपनी आपस में, थोड़ी आप किसी मोमिन का तस्करा शर देखिए आप तो थोड़ी लोग इतनी तारीफ करेंगे, लेकिन कुफ्फार मुशरिकीन की बड़ी तारीफ करेंगे, अमेरिकन की तारीफ करेंगे, इनकी करें। खैर मैं भी दूसरी तरफ नहीं मोड़ना चाहता इसलिए कि वक्त कम है और मैं अब जल्दी खत्म करने की अपनी आदत डाल रहा हूँ। वरना हमारे एक नाना है बेचारे, वो अब भी मजलिस पढ़ते हैं, बहुत उम्दा बड़े स्कॉलर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वो, लेकिन उनकी मजलिस में लोगों ने तरीका ये बना लिया था जब मसाइल शुरू करते तब लोग आते थे, वरना बाहर खड़े बात कर रहे थे, क्या करते सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। वो 1.5 घंटे से कम में उतरना जानती नहीं थे बेचारे, अब वो मुख्तसर पढ़ने लगे। तो बहरहाल तो इस आयत में अल्लाह क्या बयान कर रहा है कि जो उनके साथ है वो बहुत क्वालिटी, बड़ी सिफत के मालिक है। पहली सिफत ये है कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, सख्त है कुफ्फार के मुकाबले में, और रुहमा बैनहुम, और आपस में रहम करते हैं। और ये सूरह फतह वो सूरह है कि जिसमें अल्लाह ने किसी जंग पर रसूल खुदा को फतह की मुबारकबाद नहीं दी है, बल्कि जिसमें लोगों ने रसूल खुदा को या इस्लाम को बुज़दिल या कमजोर समझ लिया था, उसमें यानी सुलह हुदैबिया के बाद अल्लाह ने कहा इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, हमने तुमको एक खुली हुई फतह नसीब की है। हो सकता है कि इस आयत में, मैं तफसीर बिराय तो नहीं करता, लेकिन हो सकता है कि इस आयत में अल्लाह ने इस बात का इशारा किया हो कि जब साथ रहने वालों की सिफत यह बयान कर रहा हूं कि काफिर पर सख्त हैं, आपस में रहम करते हैं, तो मेरा रसूल काफिरों पर नरमी कैसे कर सकता है। सलवात भेजिए मोहम्मद पर। तो सूरह हुदैबिया की बात है ना, तो ये ना समझना कि पैगंबर ने किसी नरमी की बिना पर फतह कर, किसी नरमी की बिना पर या कोई गोशा रहम कहा गया था, इस मर्तबा इसलिए सुलह हुदैबिया की थी, बल्कि चूंकि मेरा हुक्म था इसलिए पैगंबर ने सुलह की थी। सलवात भेजिए मोहम्मद अलैहि। आप आ रहे धीरे धीरे और मंजिल की तरफ। तो चूंकि मेरा मौजू ये है इस वक्त के इस्लाम के बहुत से ऐसे अल्फाज हैं कि जो अल्फाज बदनाम हो गए, जिनको मैं कहता हूँ मजलूम मानी, यानी वो मानी के एतबार से मजलूम बना दिए गए हैं। उनके मानी कुछ और है और उसके और समझे कुछ और मानी जाते हैं। एक नहीं सैकड़ों अल्फाज हैं। अगर लोग यानी उसका कॉन्सेप्ट जिसे आप कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट, उसका तसव्वुर, उसका ख्याल बिल्कुल उल्टा हो चुका है। यानी जैसे किसी को बदनाम कर दिया जाए, अच्छे आदमी को आप बदनाम कर दें, उसका तसव्वुर बुरा होने लगेगा। बुरे आदमी को मशहूर कर दें, उसका तसव्वुर अच्छा होने लगेगा। उसी तरीके से इस्लाम के अल्फाज को बाकायदा, मुझे ये महसूस होता है, मैंने किस तारीख में तो नहीं पढ़ा है, कि बड़े प्लान के साथ और बहुत ही होशियारी के साथ उन अल्फाज को बदनाम किया गया ताकि इस्लाम की इमेज गिर जाए दिमाग में। तसव्वुर का जैसे मसलन तकवा है, फला आदमी बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, इसी पर मैं लिख रहा हूँ आजकल, और मैंने एक मजमून लिखा भी, इंशाल्लाह आएगा आपके सामने, कि बड़ा मुत्तकी परहेजगार है। भाई मुत्तकी परहेजगार का मतलब फला साहब मौलाना बड़े मुत्तकी हैं। मुत्तकी का मतलब ये हुआ कि यहाँ तक कि तकवा के साथ लफ्ज़ तहारत है। तकवा के माने इंटेलिजेंट के, होशियार के, जो बहुत बड़ा होशियार हो, हर बात को समझता हो, इस दुश्मनाने इस्लाम की चाल को समझता हो, दोस्तों के हालात को समझता हो। जो जितना अक्लमंद और ज़हीन होगा वो उतना मुत्तकी होगा। यानी तकवा ज़हन की मेराज का नाम है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा बेवकूफ उसे तकवा है। यहाँ तक एक लफ्ज बेचारा भी इस्तेमाल होता है कि मौलाना बड़े अच्छे बेचारे मुत्तकी परहेजगार, उन्हें दुनिया से क्या मतलब। यानी लफ्ज बेचारा माशाल्लाह, यानी वो तकवा जिसके लिए तसव्वुर ये होता था कि आदमी चाको चौबंद हो, स्मार्ट हो, ज़हीन हो, वो हर चीज को समझने वाला हो, ब्रिलियंट हो, हर बात को समझ ले, इदराक कर ले, वो तकवा यानी अक्ल की मेराज का नाम। अक्ल की आखिरी मंजिल तकवा है। हमारे क्या है बेचारे, यहाँ तक तकवा के साथ लफ्ज तहारत, वो तो बेचारे तकवा और तहारत में रहते हैं, यानी बस लोटा कटोरा, उसका नाम तकवा है। ये मौजूद नहीं मेरा तकवा, तो आप पढ़ते ही रहते हो, आपके साथ ये बताऊं कि अल्फाज मुल्ला का मतलब यह है कि हमारे यहाँ इमाम ज़माना से लेकर अब तक सिर्फ एक आलिम को लफ्ज मुल्ला का खिताब मिला, मुल्ला सदरा, समझ रहे, जो बहुत बड़े फिलासफर थे। मुल्ला सदरा एक को, यानी इतना बड़ा आदमी नहीं हो सकता मुल्ला इतना आसानी किसी को करते। मुल्ला यानी बहुत जानने वाला, कुछ भी मुल्ला इतने आसान। अब क्या हुआ, यानी जो बहुत, यानी तारीख में इतने उलमा गुजरे, एक को मुल्ला कहा गया। हमारी शियत की तारीख में किसी को अल्लामा नहीं कहा गया, सिर्फ एक अल्लामा या दूसरे को एक खास बिना पे अल्लामा कहा गया। यानी अगर हमारी किसी किताब में कुछ लोग ऐसे मशहूर हैं कि अगर उनका लफ्ज आए, खाली सिफत आए, तो समझिए वो आलिम मुराद है। यानी अगर सिर्फ लफ्ज अल्लामा लिखा है, अल्लामा ने ये बात कही, तो उस अल्लामा से मुराद अल्लामा हिल्ली होते हैं। अल्लाह मजलिसी को भी कहते हैं, लेकिन नाम के साथ। सिर्फ अगर लिखा हो कि अल्लामा ने ये बात कही, तो फिर ये हमारी उलमा की इस्तिलाह के अंदर सिर्फ अल्लामा हिल्ली, दूसरा कोई अल्लामा भी पैदा नहीं उसको अल्लामा कहा जाए। लेकिन अब ये लफ्ज हमारे लिए कितने बदनाम हो गए। अब मुल्ला जब कहा जाता है तो उससे क्या कोई अच्छे पढ़े लिखे या कोई स्मार्ट या ब्रिलियंट आदमी का तस्वुर होता है?
نہیں اب ملا کے ساتھ جیسے تقوی کے ساتھ لفظ بشارہ لگا ہے ویسے ملا کا تصور تو ایک برا سا ہی ہے اس کے ساتھ لفظ جی بھی اردو میں لگا دیجیے تو اور خراب تصور ہوتا ہے ملا جی ہے کہ دیکھیے کتنا مطلب بڑی میں گہری بات کر رہا ہوں کہ مذاق کی بات نہیں ہے کہ ہسٹری پوری آپ دیکھیے کس طریقے سے اسلام کو بدلا گیا جس کے لیے میں شروع سے آپ ملا جی کہہ لیجیے تو کیا ایسا تصور تھا کہ بڑا بریلینٹ بڑا تیز بڑا ذہین بڑا تباہ بڑا جینیس نہیں تو ملا کے ساتھ ملا جی کا مطلب ہو گیا کہ ایسا بن گیا جس کی دکان میں کھڑا ہونا مشکل ہو جائے یہ سب تصورات یہ موضوع ہے پورا کہ کیسے کیسے اسلام کے الفاظ کے تصورات تاریخ میں تبدیل کیے گئے یہ پہلے تھا کہ علامہ نے سب سے بڑا اب جو بالکل کچھ نہ پڑھتا پڑھا لکھا اسی کو علامہ کہا جاتا ہے نا اب دیکھیں کتنے تصورات بدل رہے اسی میں لفظ ایک اور اس کے لیے میں آپ کو زحمت دینی تھی کہ ایسے پورے اسلام کا تصور بدل دیا گیا اور پورا اسلام کا نقشہ بگاڑ دیا گیا ان الفاظ کے ذریعے سے جب آپ کو سمجھے میں نہیں آتا اسلام اور حکومت سمجھے میں نہیں آتا اسلام اور سیاست سمجھے میں نہیں آتا تو پورا اسلام کا نقشہ ہے یہ میرا موضوع جو میں نے آپ کے سامنے تمہید میں صرف اپنی بات کو تقویت پہنچانے کے لیے کہا پھر پڑھا جائے گا مطلب یہ کہ اس میں ایک لفظ اور ہے لفظ اخلاق لفظ اخلاق یعنی اخلاق کو اتنا بگاڑا گیا کہ ابھی تک پورے کوئی بھی فلاسفر اور کوئی بھی عالم اور کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی ابھی تک اخلاق کی ڈیفینیشن نہیں بیان کر سکا ہے یا سمجھ لیں کہ کوئی ایسی ڈیفینیشن بیان کر دے کہ اسے پورے اخلاق کی پوری تعریف ہو جائے ابھی تک کوئی بیان نہیں کر سکا سب اپنے اپنا گھٹنا ٹیک سب سے پڑھے ارسطو نے فلسفہ اخلاق کو پیش کیا اور دنیا کے سامنے اخلاق چلا ارسطو کے دور سے اور اب اخلاق کا تصور کیا ہے پیغمبر کا جب دور آئے تو پیغمبر کہہ رہے ہیں اپنی دعا کے اندر اللہم جنبنی منکرات الاخلاق پروردگار مجھے بچا کے رکھ وہ چیزیں جو اخلاق کے مخالف اب اخلاق کا تعلق اندر سے بھی ہے اور اخلاق کا تعلق باہر سے بھی ہے پیغمبر خود فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز جو اخلاق کو برباد کرتی ہے وہ ہے سوء ظن اور کسی سے بدگمانی کرنا سمجھ لیں بدگمانی کرنا کسی سے سوء ظن کرنا پیغمبر فرماتے ہیں یعنی پوری آپ تعریف میں بالکل نچوڑ کے بات کہتا ہوں کبھی کبھی جب وقت کم رہتا ہے پوری حیات پیغمبر میں کوئی گناہ ایسا نہیں ملتا جس گناہ کا نام لے کے پیغمبر یہ کہے کہ میں اس گناہ کے لیے اپنے لیے دن بھر استغفار کرتا ہوں اس سے مراد یہ نہیں مانتا کہ پیغمبر گناہ کرتے تھے تاکید مراد تھی کہ یہ انسان کو کتنا برباد کر دیتا ہے اندر سے پیغمبر نے استغفار کرتے تھے ہم کو بتانے کے لیے ہم کو سکھانے کے لیے انہیں استغفار کی کیا ضرورت تھی لیکن ایک گناہ کو پیغمبر نے نام لے کے زندگی میں کہا ہے کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں بدگمان نہ ہو جاؤں کسی سے اس لیے اس گناہ کا نام لے کے پیغمبر نے کسی سے بدگمان نہ ہو جاؤں کسی سے غلط خیال نہ پیدا ہو جائے اس گناہ کا نام لے کے پوری حیات سے پیغمبر نے پورے رسول کی حیات میں صرف ایک چیز ایسی ہے کہ پیغمبر نے اس گناہ کا نام لے کے کہا ہے کہ میں اس گناہ سے بچنے کے لیے دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں کوئی دوسرا گناہ نہیں ملے گا کہ میری نماز نہ قضا ہو جائے میں یہ نہ کر لوں میں جھوٹ نہ بول دوں ہے نا میرا روزہ نہیں صرف ایک گناہ پوری پیغمبر کی 64 سال کی زندگی کے اندر ملے گا کہ میں صرف دن میں 70 مرتبہ استغفار اس گناہ سے بچنے کے لیے کرتا ہوں کہ کسی کی طرف سے بدگمانی میرے دل میں نہ بیٹھ جائے ان باتوں سے یہ بات معلوم ہونا چاہیے اپنی حیات و زندگی میں میں پڑھتا ہوں کتابوں سے سوچتا ہوں کیا میں نے کیا کیا تجربہ کیا ریل پیچھے کو لے جاتا ہوں یعنی مطلب یہ کہ پیغمبر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ میں جب اپنے بچنے کی اس کا نام لے کے دعا کر رہا ہوں تو تمہیں کتنا بچنا چاہیے تمہیں کتنا اس سے بچنا چاہیے بدگمانی سے بڑی بری چیز ہوتی ہے بدگمانی اور آج کل تو آدمی خوشگمان ہونے نہیں جانتا ہمیشہ بدگمانی جبکہ یہ کہا گیا کہ مسلسل حدیثیں میں سناتا ہوں آپ کو یہ حدیثیں لکھ لیا کریں جیسے میری بات کو لکھنے قابل ہوتی ہے معصوم کی بات لکھنے قابل ہوتی ہے احمل الفعل المؤمن علی الصحت ولو 70 من وجہ دیکھو مومن کی اگر کوئی بات کو دیکھنا تو اس کو صحت پر اور اچھی طرف اور خوش گمانی کی طرف محمول کرنا چاہے تمہیں اپنے دماغ پر زور ڈال کر سوچ کر 70 وجہ کیوں نہ تلاش کرنی پڑے احمل الفعل المؤمن علی الصحت مومن کے کسی کام کو آپ جا رہے ہیں باہر کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ شراب کی بوتل لیے جا رہا ہے آپ کسی گاڑی میں بیٹھے دیکھا پیچھے 2 شراب کی بوتلیں رکھی ہے کبھی آپ ہماری کیا ہے دوا کی بوتل ہو تب بھی شراب سوچیں گے اسے یہ سوچو ہو سکتا ہے کہ وہ بوتل شراب کی اسے ملی ہو اس کے اندر بیچارہ دوا لے کے آ رہا ہو پانی لے کے آ رہا ہو یا اس کو معلوم ہی نہ ہو شراب کیا چیز ہے پکا ملا ہو کسی نے ہاتھ میں تھما دیا بیچارہ رکھ لیا گاڑی کے اندر تو یعنی ایک الگ بات ہے یعنی کہ تم 70 وجہ تلاش کرو احملوا فعل المؤمن علی الصحۃ ولو 70 وجہ مومن کے عمل کو 70 وجہ تلاش کرنا پڑے چاہے تمہیں لیکن اس کو صحت میں محمول کرنا یہ کس لیے کہا گیا مومن برا ہو جائے اس کے لیے نہیں ایسا نہ ہو کہ بدگمانی کر کے تم برے ہو جاؤ
अपने को बचाने की पूरा जो इस्लाम आया वो अपने को बचाने के लिए आया है, ताकि तुम अपने को बचाओ। तो इस्लाम के अल्फाज के तसव्वुर उसमें अखलाक दिए गए। अखलाक तो इतनी बड़ी चीज़ है कि अब तक उसकी कोई डिफिनेशन नहीं बयान कर सकता, अरस्तु से लेके और अहले उलमा अहले इस्लाम तक अब तक समझ में नहीं आया। और पैगम्बर अपनी बेइज्जत का मकसद ये बयान कर रहे हैं, ये नहीं कहते मैं इसलिए आया हूँ कि इस्लाम फैला दूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि कुरान दे दूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें नमाजी बना दूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें दीनदार बना दूँ। भाई क्यों आप आए? कहते बोएस तो उत्तम में मकारिमुल अखलाक, मैं तो इसलिए नबी और रसूल बनाया गया हूँ ताकि अखलाक को पाए तकमील तक पहुंचा दूं। इसका मतलब जब पैगंबर अखलाक को कह रहे हैं तो अखलाक का दायरा बड़ा है, कुरान का दायरा छोटा है, इस्लाम का दायरा छोटा है, इबादतों का दायरा छोटा है। इसलिए कि अखलाक जब मुकम्मल कर रहे हैं तो हर चीज उसमें आ गई। इसलिए कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहे हैं कि मैं इसलिए हूं या मैं नहीं चाहता, नहीं, मुझे नबी बुइस तो मैं मबूस किया गया हूं, मेरी बेइज्जत नबूवत और रसालत के लिए इसीलिए हुई है ताकि मैं अखलाक को पाए तकमील तक पहुंचा दूं, आखिरी मंजिल तक पहुंचा दूं, खुद अमल करके और दूसरों को अमल बता के। तो यह है अखलाक की मंजिल पैगंबर है। लेकिन अब गौर करें आप, पैगंबर ये बता रहे, इसलिए किसी नबी को जब उसके बीवी बच्चों ने, घर वालों ने कबूल किया, तो जब बाहर वालों ने कबूल कर लिया तब उसको घर वालों ने माना है। लेकिन ये पैगंबर के अखलाक की मेराज है कि पहले बीवी ने कबूल किया, पहले भाई ने कबूल किया, पहले चचा ने कबूल किया। इसीलिए किसी फिलासफर का कौल है ना कि हर आदमी बड़ा बन सकता है, अपनी फैमिली के लिए बड़ा नहीं बन सकता, है ना। तो वो हीरो बन सकता है, अपनी फैमिली का हीरो बना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पूरे 1,24,000 अंबिया के अंदर सिर्फ पैगंबर आपको मिलेंगे कि जिस वक्त नमाज जमात पढ़ते लोग देते क्या कौन कौन था, कहने के खदीजा थी, अली थे। तो ये वो नबी जिसको घर वालों ने पहले कबूल किया है, बाहर वालों ने बाद में कबूल किया। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे ये मालूम होता है कि जो सबसे दुश्वार गुजार मंजिल थी, यानी अपने घर वालों को ठीक करना और उनके सामने अपनी पर्सनालिटी को बनवाना, अच्छा घर वालों के सामने तो आसान होता है, घर वाली के सामने और मुश्किल होता है। लेकिन पैगंबर की घर वाली सबसे पहले नमाज पढ़ रही थी पीछे, अरे जनाब खदीजा, समझो फरमाया आपने। तो जो सबसे दुश्वार गुजार मंजिल थी वो सबसे पहले तय की। लेकिन क्यों? ताकि अपने अमल को जब तक अपने को जब तक नहीं अखलाक से आरास्ता करेंगे, दूसरा मानेगा नहीं। इसीलिए मैंने आपके सामने 1 साल पहले अपनी मजलिस में एक टकरा कहा था कि जब तक आदमी खुद अमल नहीं करता उसकी जबान में असर पैदा नहीं होता। इसीलिए पैगंबर की 64 ईयर जिंदगी थी, 64 साल जिए थे, लेकिन 40 साल अमल करने की जिंदगी है, 24 साल अमल कराने की जिंदगी है। अमल करने की जिंदगी ज्यादा है, अमल कराने की जिंदगी कम है। जब 40 साल के हो गए तब अमल कराना शुरू किया। और जब अपने, मैं अक्सर जुमला कहता हूं, मेरा तकिए कलाम है कि जिस वक्त एक पैगंबर आके 40 साल की उम्र में अपने घर वालों के सामने, अपने खानदान वालों के सामने जिस वक्त अपना किरदार पेश कर रहे हैं, तो अब उनको अपने को नबी बनवाना है। तो मैं कहता हूँ कुरान लेके आते, किताबें लेके आते, न कई वैलूम में किताब लिखते हैं, न फसाद और बलागत में कुरान लेके आते हैं, न पूरा इस्लाम पेश करते हैं, न कोई कानून की किताब पेश करते हैं। कुछ तो पेश करिए कि आप क्या लेके आए अपने खानदान वालों के सामने, एक से अबू जहल, अबू लहब, ये वो सबके सामने मंजिल शिरक लकबी। आप जब इतनी बड़ी बात पेश कर रहे हैं, अपने को नबी बनवा रहे हैं, तो कुछ तो लेके आते, किसी फलसफे की किताब लेके आते, कुरान पहले लेके आ जाते। अब मुझे नबी मानोगे अगर तुम लोग बड़े अरब हो, फसाद और बलागत का नाज है, अपने को बहुत बड़ा लैंग्वेज का और अपनी जबान का माहिर समझते हो, लो मेरे पास किताब है, अब भी नबी नहीं मानोगे। न किताब लेके, अभी कानून इस्लाम लेके आ जाते, अलग से कुछ नहीं लेके आते। मैं अक्सर इसको दोहराती, बहुत बड़ी बात है कि जब पहले दिन 40 साल की उम्र के बाद पहले दिन प्रूफ पेश कर रहे हैं, दलील पेश कर रहे हैं, अपनी नबूवत और रसालत की दलील पेश कर रहे हैं, कुफार के सामने, पत्थर मारने वालों के सामने, चरब जबानों के सामने, अरब के बड़े बड़े सरदारों के सामने, तो क्या पेश करते हैं? सबसे पहला फिक्रा 40 साल की उम्र में जब ऐलान कर रहे हैं पैगंबर, तो क्या कहते हैं? क्या तुमने मुझे बचपन से 40 साल की उम्र तक कभी झूठ बोलते हुए देखा? तो मालूम है जब पैगंबर दलील पेश कर रहा है अपनी नबूवत की, तो पहले अपने किरदार की दलील पेश कर रहा है, उसके बाद कोई दलील पेश कर रहा है। कहा कि अगर किरदार की दलील नहीं होगी तो फिर कुरान भी बेकार हो जाएगा, इस्लाम भी बेकार हो जाएगा, कानून भी बेकार हो जाएगा। इसीलिए दुनिया में किसी का फलसफा क्यों नहीं चला? इसलिए कि वो लिख तो सकता था, अमल करके नहीं दिखा सकता था। तो पैगंबर ने अमल का अपने कहा। और इससे ये भी मालूम होता है, ये नहीं कहा बचपन, तवज्जो कीजिए एक एक फिक्रे के ऊपर, ये नहीं कहा कि क्या तुमने मुझे चोरी करते हुए देखा, तवज्जो कीजिए, क्या तुमने मुझे चोरी करते हुए देखा, क्या कत्ल करते हुए देखा, क्या कभी किसी नामहरम की तरफ निगाह करते हुए देखा, क्या कभी गाली बकते हुए देखा? पैगंबर किसी और सिफत को नहीं पेश कर रहा है। या आप गौर करें, इस रुख भी गौर करें कि किरदार के
لیے کوئی اور چیز بھی تو پیش کرتے سکتے تھے، لیکن کیا کریں؟ کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ اس کا مطلب یہ کہ جھوٹ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر سچا سمجھ لیا جائے تو ہر صفت کا ماہر سمجھ لیا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ لیکن پوائنٹ غور کریں آپ، یہی کہ 24 سال کی زندگی میں پورا قیامت تک کا نظام جو لے کے آیا ہے کہ اگر تم مجھے جھوٹ کا، ہم نے کہا نہیں آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کہا چچی کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اب اگر میں کوئی بات کہوں تو مانو گے؟ سب نے کہا بالکل مانیں گے۔ کہا مانو گے؟ کہا ہاں۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، مانو گے؟ کہا ہاں بالکل مان لیں گے۔ کیوں مانو گے؟ کہا اس لیے کہ بچپن سے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو کہا میں کہتا ہوں خدا مان لو، خدا ہے۔ توجہ کی؟ تو معلوم ہوا اسی لیے لوگ کہتے ہیں آپ کیوں یہ ان کے خالی فضائل بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ رسول کے؟ ارے جب ان کے کردار کا سکہ جم جائے گا تب آدمی اللہ کو مانے گا۔ اللہ کی بنا پر رسول نے اپنے کو نہیں منوایا تھا، اپنے کردار کی بنا پر اللہ کا کلمہ پڑھوایا۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ بہت سیدھی بڑی سے اپنے کردار کا جھوٹ بولتے، کہا نہیں نہیں، اپنے کردار کا کلمہ پڑھوا لیا تب اللہ کو منوایا۔ آپ سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرو، جب اہل رسول اور آل رسول کے کردار کا سکہ جم جائے گا آدمی خود بخود کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ تو جو فرمایا آپ نے جھوٹ بولتے ہوئے دے گا تو معلوم جھوٹ حدیث میں یہ ہے کہ کسی کو اگر جھوٹ ماشاء اللہ سے مل جائے، یہ میرے الفاظ ماشاء اللہ حدیث میں نہیں ہے، آپ تو آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے، میرے اگر کسی کو جھوٹ مل گیا تو گویا اس کو گناہوں کے کمرے کی کنجی مل گئی۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے گویا اس کے پاس گناہوں کے کمرے کی کنجی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گناہ اس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، تو مجھے جھوٹ کی بات نہیں پڑھنی ہے نہ، میں اسی لیے روکتا جا رہا ہوں۔ پیغمبر نے پہلی بار کیا مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں۔ امانت میں خیانت کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں۔ تو سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ کس کا کلمہ پڑھ لیا؟ پیغمبر کے کردار کا کلمہ پڑھ لیا، پیغمبر کی عظمت کا کلمہ پڑھ لیا۔ کس نے؟ کفار نے، مشرکین نے، سب توجہ کیا۔ اور وہ پیغمبر جب اپنا مشن لے کے ہوتا ہے تو کہتا ہے نہیں اب مجھے ایک مددگار بھی چاہیے۔ تو معلوم ہے اب یہ نہ چلا جب پیغمبر نے شروع میں تھیوری، اگر قرآن پیش کرتے تو لوگ مان لیتے، کہا نہیں تو نہ تھیوری پیش کی، نہ قانون پیش کیا، نہ قرآن پیش کیا، نہ کوئی اور کتاب پیش کی، یا اپنا عمل پیش کیا۔ تو اب جب دنیا سے جائیں گے، نبی اسے کہتے ہیں جو دین لے کر آئے، امام اسے کہتے ہیں جو دین کو بچائے۔ تو جب دنیا سے جائیں گے تب بھی وہی نظریہ ہونا چاہیے، وہی تھیوری ہونی چاہیے کہ ہم کتاب پر بھروسہ نہیں کر سکتے، ہم قانون پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ آپ جا رہے ہیں تو امت کی باگدور اور مہار و لگام ایسے کے ہاتھ میں لے کے جائیے کہ جیسے آپ کو ہم کردار کا مرقع دیکھ رہے تھے ویسے دین کو بچانے والا بھی ہو اور کردار کا مرقع ہو۔ ورنہ کتاب جب آپ اپنے کو نہیں منوا سکے کتاب کے بل پر، اللہ کو نہیں منوا سکے کتاب کے بل کے اوپر، دین کو نہیں منوا سکے کتاب اپنے کردار کے بل پر، تو آپ کے بعد ہمیں کتاب سے مطلب نہیں ہے، ہمیں قانون سے مطلب نہیں ہے۔ پہلے ہم باکردار لیڈر دیکھیں گے، اس کے بعد کسی قانون کو مانیں گے۔ اسی لیے پیغمبر نے یہ کہا نا کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک کتاب اور ایک اہل بیت۔ جو میں نے کر کے دکھایا وہ کتاب میں اللہ نے درج کر دیا۔ اب یہ کہنا کہ اس کتاب کی تشریح و تفسیر وہی کر سکتا ہے جو اس کتاب پر عمل کرنے میں مکمل دکھائی دے۔ صلوات بھیجیں محمد اللہ۔ اور جو کہنا مل گیا وہی تشریح کر سکتا ہے جو اس کتاب کو مکمل دکھائی دے، اگر اس کا کردار ویسا ہے۔ اب چونکہ بچپن سے عادت، بلکہ یہ کہنا چاہیے ہمیشہ کی عادت پڑی ہوئی تھی، تو بتوں کو بنایا کیوں تھا؟ وہی میں نے کہا تھا نا کہ چونکہ دل کے بت پتھر کے بت بن گئے، کیا ایسے کو مانو کہ جو نہ روک، ہم جو چاہیں کریں ہمیں بولے نہیں۔ تو پرانی عادت یہ پڑی ہوئی تھی کہ ہم جو چاہیں کریں، ہمیں نہ روکے نہ ٹوکے۔ کہا بعد رسول بھی ہم کو اہل بیت سے مطلب نہیں، اس لیے کہ روکیں گے بھی اور ٹوکیں گے بھی۔ تو چونکہ پہلے سے عادت اس کی پڑی ہوئی تھی کہ اسے جیسے چاہو استعمال کرو، نہ روکے نہ ٹوکے، اسی لیے بعد رسول کا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، جیسے چاہیں گے تفسیر کریں گے، نہ روکے گی نہ ٹوکے گی۔ تو یہ جو جملہ کہا گیا تھا کتاب کافی ہے، یہ اس ذہنیت کے ماتحت کیا گیا جو بت پرستی کی بنا پر پڑ چکی تھی۔ صلوات بھیجیں محمد اللہ۔ ورنہ اگر اس میں رسول پر چلنا چاہتے، اگر جادے رسول پر چلنا چاہتے، اگر پیغمبر کے جادے کو اختیار کرنا چاہتے تو کہتے ایسے کو بتائیے کہ اس کے عمل کو دیکھتے جائیں، اپنے عمل کو بناتے چلے جائیں۔ اسی لیے ہم ایسے کو صحابے نہیں مانتے کہ جو قرآن کی تفسیر نہ سمجھتا ہو،
हम ऐसों को सहाबी मानते हैं कि जो अमल की मंजिल पर उस मंजिल पर हो कि उसने कहा हमें इससे मतलब नहीं है, जब वो ऐसे करनी अपने घर से चलते हैं, कभी मासूम को देखा भी नहीं है, कभी मासूम की ज़ियारत भी नहीं किया है, कभी रसूल खुदा की वो नहीं आशिक रसूल है और घर से चलते हैं। माँ एक मतलब कहती जा तो रहे हो मगर रात को क़याम न करना, रात ही को वापस आ जाना। जाते हैं वहाँ मालूम होता है कि रसूलुल्लाह नहीं है, रसूल खुदा से मुलाकात नहीं होती है, वो ऐसे करनी देखते हैं। तमाम अहले इस्लाम में बड़े बुजुर्ग साहब हैं जनाब वो ऐसे करनी। रसूल लोगों ने कहा नहीं है रसूल खुदा, थोड़ी देर इंतजार किया, कहा मैं जाता हूँ। दरवाजे पे खड़े हो गए, कहा अस्सलाम वालेकुम या बाब या रसूलुल्लाह, कहते मैं जा रहा हूँ। तो वो कहा कहाँ जा रहे हो, रसूल से मुलाकात नहीं करो, कहा नहीं करूँगा। कहा क्यों, कहा इसलिए कि माँ ने ये कह दिया है कि रात में न रुकना चले आना। तो रसूल की ज़ियारत नहीं की, माँ के कहने पर चले आए। क्यों, इसलिए कि ये जानते रसूल की ज़ियारत है नहीं है, अभी अपना अमल रसूल के कहने के मुताबिक बनाना जरूरी है। तो जो रसूल के मुताबिक रसूल की शरीयत को समझ के सही अमल करे वो सहाबी होता है। जो खाली रसूल को चेहरे को देख ले वो सहाबी हमारी क्या नहीं हुआ करता। सलवात भेजे और फिर देखा नहीं, तवज्जो फरमाइए आपने, देखा नहीं। अब ये हो सकता है कि आदमी ये सोच ले कि भाई वैसे करने का जज्बा क्या था रसूल की मदद के लिए। कहा रसूल की मदद के लिए जज्बा देखो, कहा हाँ। फौरन लोगों ने कहा तुम्हें मालूम नहीं वैसे करनी। कहा क्या रसूल कैसे खैरियत तो पूछते। कहा उनके दांत टूट गए। कहा अरे दांत टूट गए, कहा रसूल खुदा के दांत टूट गए। अरे जब उनके दांत नहीं तो हमारे दांत रह के क्या करेंगे। एक पत्थर उठाया, हमारा एक दांत टूट गया। तमाम अहले इस्लाम लिखते हैं, 73 फिरके में रवायत है, जैसे समझिएगा मेरी रवायत है, तमाम 73 फिरके सब लिखते हैं। एक दांत तोड़ा, दूसरे का हो सकता है रसूल का ये दांत टूटा हो, दूसरा दांत तोड़ लिया, हो सकता है दांत टूटा हो, तीसरा दांत तोड़ लिया। यहाँ तक कि ये सोच के पता नहीं रसूल का कौन सा दांत टूटा था। सारे दांत, देखिए दांत तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। अपने सलावत है अच्छा ये दांत टूटा, ये सारे दांत वैसे करने में तोड़ लिए। आप लोगों ने जज्बा देख लिया कि जो दूर पर भी रसूल की तकलीफ सुन के दांत तोड़ ले अपने, वो सहाबी हुआ करता है। पैगंबर आवाज में जो मैदान छोड़ दे वो सहाबी नहीं हुआ करता। सलावत भेजे मोहम्मद। ये है सीरत पैगंबर और किरदार पैगंबर के पहले अपने किरदार का कलमा पढ़वाया और अपनों से नहीं पढ़वाया, तवज्जो कराइए, कर गया गैरों से पढ़वाया, कुफार मुशरिकीन से पढ़वाया कि देखो तेरा किरदार क्या है। और आज उस पर जहां तक मैंने जो मौजूद चढ़ा था उसे 10 मिनट और बचा, बात तमाम करूं कि अब उसी में एक मजलूम अल्फाज में, पूरी फहरिस्त है वैसे तो, उसी मजलूम अल्फाज में एक लफ्ज अखलाक भी है, पढ़ूंगा इंशाल्लाह। उसमें एक लफ्ज पर्दा भी है। अगर पर्दा कह दीजिए आप तो औरतें समझती हैं बस पैद, बंद, बंदिश, घर का दरवाजा बंद, ही तस्वुर होता है। पूरी डिक्शनरी बन जाए कि इस्लाम की कौन कौन से अल्फाज कैसे कैसे बदल के हुकूमतों ने लोगों के दिमाग में बिठाए ताकि इस्लाम का सही कॉन्सेप्ट न बैठने पाए। उसी में लफ्ज अखलाक है, बहुत बाखलाक मौलाना है, बहुत बाखलाक। क्यों, हरे से झुक के मिलते। तो मैंने कहा था ना कि इनकिसार का नाम अखलाक रख लिया। भाई इनकिसार अखलाक नहीं है। जब अखलाक पूरा निजाम है तो उसमें गुस्सा भी आएगा, उसमें जलाल भी आएगा, उसमें प्यार और मोहब्बत भी आएगा, उसके अंदर गुफ्तार भी आएगी, उसमें किरदार भी आएगा, है ना। अब मैं पुरानी तकरीर थोड़ी सी दोहरा दूं आपके सामने। मैंने पढ़ा था ना कि लोगों ने अपना फेडरलिज्म का बनाया हुआ अखलाक इतना पैगंबर पे थोपना शुरू किया, लादना शुरू किया कि बजाय इसके कि पैगंबर के मुताबिक खुद ढलते, उनकी सीरत को अपने बादशाहों के मुताबिक ढाल दिया। मैंने कहा रसूल बहुत बाअखलाक थे। क्या कहना रसूल के अखलाक का, क्या अखलाक था? अखलाक रसूल ये था कि सलवात है मोहम्मद अलैहि अखलाक रसूल ये था कि एक रास्ते से गुजरते थे और एक कूड़ा फेंकने, और कूड़ा फेंकते था, आप बताएं देख लीजिए शहीद सामने का बुढ़िया करके हमारी जिंदगी यहूदी बुढ़िया। देखिए आप देख रहे हैं सब बुढ़िया कह रहे हैं एक लाइन से। यानी रवायत में औरत है, कोई ये नहीं कह सकता कि लड़की, ठीक है पैगंबर लड़की के घर में कैसे जाएंगे, इज्जत चली जाएगी माज़अल्लाह। वो भी यहूदन है नहीं भाई, यहूदी तो हमेशा खूबसूरत, और उस वक्त भी खूबसूरती यहूदियों की मशहूर थी। तो अब जल्दी से लोगों ने कहा औरत, और औरत जल्दी से कहते नहीं एक बुढ़िया के घर में गए थे रसूल। ऐसा ना कोई ये कहते कि 16-17 साल की थी उसके घर में चले गए थे। क्या 16-17 साल की लड़की को रसूल खुदा से अदावत नहीं हो सकती? खाली ये थोड़ी कि तमसिन शादी करने आई थी, अदावत भी रखती थी।
सलावत भेजिए मोहम्मद अली मोहम्मद। दावत तो भाई कहने जल्दी जल्दी देखिए, मैं मेरा मौजूद ध्यान में रखें कैसे कैसे इस्लाम को बदला गया और कितना मुल्कियत में इस्लाम ढलता चला गया। हमने जो अपने नजरियात बनाए इस्लाम को उसी में ढाल दिया। चले रसूल खुदा एक दिन गए, देखा उसने कूड़ा नहीं फेंका, आगे बढ़े, पलट के आए उसका लोगों से पूछा आज जो कूड़ा फेंकने रोज आती तो उसने कूड़ा नहीं फेंका। वो औरत क्या, उन्होंने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तबीयत कभी तक वाजे नहीं है कि तबीयत ठीक नहीं है तो क्या कह के करी होगी भाई, तबीयत ठीक ना हो तो बहुत सी बातें आ जाती है। पैगंबर ने कहा कोई बात नहीं कर ले, वो बीमार है। अच्छा मोहल्ले वालों किसी बुढ़िया की बीमारी की खबर नहीं होती, माफ करिएगा, वो भी जाहिर अरब में। सलावत भेजिए मोहम्मद अली मोहम्मद। देखिए आप एक वाक़े पर दिमाग रोक के दुनिया के पूरी तारीख का जब एनालिसिस किया जाता है ना, तो उसमें सारे हालात और सारे सर्कमस्टेंसेस सोचने पड़ते कब क्या कैसे हुआ होगा, तब दिल कबूल करता है ना। अच्छा सबसे पूछा उसने कहा वो तो बीमार है, तो सबको खबर है, देख रहे हैं वो बीमार है। पैगंबर ने दरवाजा खटखटाया, घर के अंदर चले गए। भाई अगर किसी जवान के पास चले गए थे पैगंबर तबलीग करने के लिए तो उसमें कौन सी हैरत की बात है, क्या नहीं जा सकते? लेकिन इस्लाम बदल दिया क्या अभी? नहीं जल्दी से बुढ़िया कह रहे पैगंबर, हम तो कह रहे हैं हमारा तो अकीदा ये है जो बुढ़िया नहीं होगी। इसलिए पैगंबर सबको यहाँ के ऊपर जवान बना के जन्नत में दाखिल करने के लिए आए थे, बूढ़ा बनाने के लिए नहीं आए थे। सलावत है तो जो करे बात आगे जाएगी भाई, इसी को थोड़ी सी मुझे बहुत कम वक्त में तय करनी है। तो अब पैगंबर ने ये कॉन्सेप्ट, ये तस्वुर पेश किया अखलाक का। अखलाक क्या है? इनके साथ अखलाक का तस्वुर ये है कि सबको शामिल है, उसी में इस्लाम है, उसी में कुरान है। कहेंगे अखलाक जब सबको शामिल है, कल वही एक वाकया याद आया। और पैगंबर ने जब किसी को कुत्ता कहा था वो अखलाक नहीं था क्या? उस दिन गुस्सा आ गया था, मगलूबुल गज़ब हो गए थे, जलाल आ गया था। जब पैगंबर बार बार कोई ये कहे कि कभी पैगंबर ने उसे समझाया हो, कोई तारीख झूठी नहीं लिखते, पैगंबर ने कहा हो कि अरे भाई मान जा, अमर इब्न अब्द वद्द जंगे खंदक में मेरी बात सुन ले, मेरी बात मान जा, मेरी बात पे अमल कर ले, कुछ नहीं कहा। जैसे ही दरवाजे पाया कहा कि मन ले हाजिर कर, तुम लोगों में कौन है जो इस कुत्ते के लिए एक बार नहीं मुतअद्दिद बार मुसलसल कहने जाओ इस कुत्ते के लिए, जाओ इस कुत्ते के लिए। सब डर के मारे बैठे, या रसूलुल्लाह हम कैसे जाए? ये तो वो है कि जिसने के पूरे ऊंट के बच्चे को उठा के सफर बना लिया था, अरब का बहुत बड़ा बहादुर है। जबकि पैगंबर ने कैपेसिटी खुद पहले ही बता दी थी कि वो क्या है। तो जो कर रहे तुम तस्वुर कर रहे हो कि बहादुर है, पैगंबर कह रहे हैं कि वो कुत्ता है। तो जो कर रहे हैं ना, लेकिन पैगंबर ने एक बार नहीं बार बार कहा, यानी बता दिया कि जिसने अगर किसी ने मुझे तकलीफ पहुंचाई तो मैंने उसे माफ कर दिया है। लेकिन अगर कोई इस्लाम की तौहीन कर रहा है, कानून इस्लाम की तौहीन कर रहा है, वो काबिल माफी नहीं है। तो जिस तरीके से उस औरत की अयादत या दुश्मनों के लिए अबा बिछा देना या कुफार मुशरिकीन के लिए अखलाक से मिल जाना अखलाक रसूल था, वैसे ही अमर इब्न अब्द वद्द को कुत्ता कहना भी ऐन अखलाक रसूल था। कोई फर्क दोनों में नहीं। जहां जो जरूरत होती है वह अखलाक नाम है इंसान की तबीयत और दिमाग के एतदाल का। और कोई बहुत मुनकसिर मिजाज हो जाए, हरे से झुक के मिल रहे हैं, अब हरे के झुके कैसे मिलेंगे? दुनिया भाई मसलन गुरूर है और कंजूसी का, गुरूर और कंजूसी का, गुरूर करना, तकब्बुर करना और कंजूसी करना मर्द के लिए बुरी चीज है। औरत के लिए जो सिफात मर्द के लिए बुरे हैं, औरत के लिए वो गुरूर अच्छा है। यानी कंजूसी और गुरूर दो चीजें औरत के लिए अच्छी कही गई ना। औरत के दिमाग में, औरत के ज़हन में थोड़ा सा तकब्बुर होना चाहिए। अगर तकब्बुर नहीं होगा तो अपनी इस्मत को महफूज नहीं रख सकेगी। अगर थोड़ा सा बुखल नहीं होगा तो शौहर का पैसा लुटा देगी। दो सिफतें मर्द के लिए इस्लाम ने बुरी रखी है, लेकिन औरत के लिए वो अच्छी है। ये एक अलग बात है कि आजकल की औरतें सारा गुरूर बेचारे शौहरी को उतार लेती हैं। सलावत है क्या मोहम्मद है। लफ्ज़ आजकल जो सही चल रहे हैं उनके लिए नहीं है कि लफ्ज़ का आप मेरे समझ बूझ के सुना करें। कोई नहीं कि मुझे लफ्ज़ आजकल में जो लफ्ज़ आई है, लफ्ज़ आजकल से मुराद नया जमाना होता है। जो सही रास्ते में चल रहे हैं उनके लिए नहीं है कि हर बात गौर से सुने। अब देखिए आप पैगंबर को अखलाक पेश कर रहे हैं, एक दो नहीं 50 वाक़यात आपको तारीख में मिलेंगे। एक आदमी पैगंबर के पास आता है, और कीजिए अखलाक की एक मंजिल होती है, इनकिसार तो अखलाक का एक आखिरी हिस्सा है। इनकिसारी तो अखलाक का एक हिस्सा है भाई। तलवार से तो क्या, अच्छा रसूल खुदा बड़े बाअखलाक थे और मौलाए कायनात बाअखलाक नहीं थे? जिस तरीके से तलवार दुश्मन के हाथ पे देना अखलाक था, वैसे कोई दुश्मन न माने उसे तलवार से कत्ल कर देना भी अखलाक था। हर अमल मासूम का अखलाक के दायरे के अंदर। और जो बता रहे हैं अखलाक इतनी बड़ी चीज, खैर बात इख्तिलाम की मंजिल पर है। वाक़या सुनिए आप, बात तमाम। एक आदमी आया पैगंबर के पास, कहने मेरा
पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। पैगंबर ने कहा जा सब्र कर। फिर आएगा एक तरह पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करता है, पैगंबर ने कहा जा सब्र कर। फिर तीसरी बार आएगा पैगंबर या रसूल खुदा वो बहुत परेशान कर रहा है, जा सब्र कर। 3 बार, चौथी बार में या रसूलुल्लाह और पड़ोसी मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है और सब्र से मेरे गलत फायदा उठा रहा है। पैगंबर ने कहा अब की जब जुमे का दिन आए और लोग जब जुमे की नमाज पढ़ने जाने लगे तो अपने घर का सारा सामान निकाल कर बाजार में रख देना, और जब कोई पूछे कि ये सामान बाजार में क्यों रखा, हर एक जाने वाले से ये कहना कि मेरा पड़ोसी बहुत बदतर है, उसकी बिना पर मैंने सारा सामान बाहर रखा है। हर एक से उसकी बुराई करना। क्या जब जुमे का दिन आया उसने अपना घर का सामान निकाला, ले जाके उसने चौराहे पर बाजार में रख दिया। जब जुमा पढ़ने वाले लोग जा रहे थे, कहा ये क्या किया, कहा मेरा पड़ोसी बड़ा बुरा है, सता रहा है, इसलिए सता रहा है। जहां उसने ये किया पड़ोसी आके हाथ जोड़ने लगा और माफी मांग ली। देखा आपने अखलाक, कहा जब तक वो अखलाक से मान रहा था तब तक तालीम अखलाक दे रहे थे, जब देखा अखलाक का मिसयूज कर रहा है, गलत फायदा उठा रहा है, पैगंबर ने कहा चौराहे पर ले जाकर सामान रख दो। और उसके बाद वो मान गया। तो किया आपने, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि उस वक्त जब तक कि आप उनसे अखलाक बरतते रहें तब तक अगर आप होशियार न हुए तो जेब तो खाली होगी, बैंक भी खाली हो जाएगा आपका। सलावत भेजा है ना, ऐसा रोजाना का वाकया होता है। ये देखा आपने, जब तक वो अखलाक से सुधर रहा था ठीक है, नहीं सुधरा था, है ना। दूसरा वाक्य जो मैं बहुत ही पढ़ता रहता इस वाक्य को हमेशा, पैगंबर के एक बाग में रसूल के एक सहाबी का घर था, उनका मशहूर नाम तारीख में दर्ज है, उनका घर था और उसमें से एक पैगंबर के सहाबी की फैमिली रहती थी और वो उसमें से गुजरता था। उसको इस बात का हक था कि वहां से गुजरे, उस घर से वो गुजर के अपनी दरख्त के ऊपर जाया करता था। तो उन्होंने कहा भाई जब घर में आया करो तो पुकार के आया करो। उसने कहा मैं पुकार कर नहीं आऊंगा। उसने 2-3 मतलब मना किया, आगे पैगंबर से शिकायत की। पैगंबर ने उसको बुलाया और कहा कि जब तू इसके घर में जाया कर तो इसके घर वाले भी रहते हैं, इसके नामूस भी रहते हैं, इसके बीवी बच्चे भी रहते हैं, पुकार के जाया कर। उसने कहा मैं पुकार के नहीं जाऊंगा। पैगंबर ने दूसरा सोल्यूशन पेश किया, अगर पुकार के नहीं जाएगा तो कम से कम इतना कर ले, पुकार के नहीं जाएगा तो कम से कम इतना कर ले कि वो दरख्त बेच दे, मैं तुझे कीमत दिला दूंगा। कहा नहीं बेचूंगा। कहा दुगनी कीमत दूंगा। कहा नहीं बेचूंगा। कहा तिगनी कीमत दूंगा। कहा नहीं बेचूंगा। कहा अच्छा एक काम कर, बहुत बड़ी चीज तुझे दे रहा हूँ, इस दरख्त को तू बेच दे, मैं तुझे जन्नत में जमानत लेता हूँ, तुझे वहां दरख्त दिलवाऊंगा, बाग दिलवाऊंगा। उस पर भी राजी नहीं हुआ। जब पैगंबर उसकी तरफ से असहाब की तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे कि जाओ और उस दरख्त को काट के इसके सामने लाके डाल दो। असहाब ने दरख्त काटा, उसके सामने लाके डाला, कि आप जहां चाहे इस दरख्त को ले जा, अब कोई तुझसे बात नहीं करेगा। कटवाया उसके सामने, कहा क्यों? कहा ये आदमी अब मुआशरे के लिए नुकसानदेह हो रहा था। तो मालूम है जब पैगंबर किसी कोई आपकी जात के लिए कोई नुकसानदेह होता तो माफ कर देते थे, जब कोई मुआशरे के नुकसानदेह होता तो उसे नहीं माफ करते थे। सलवात भेजिए तो ये अखलाक नहीं कि खाली आप झुक झुक के मिले। इसीलिए जो लोग बहुत ही ज्यादा मुआशरे में खराब होते हैं वो ऐसी मौलवियों को पसंद करते हैं जो खाली कमरे में इबादत करता रहे। अगर वो बोलने लगा इस्लाह के अंदर तो सोचते तो इस्लाह कर रहा है, इसे बदनाम कर दो। लेकिन अखलाक के रसूल का मतलब ये नहीं है कि आदमी खाली मुनकसिर मिजाज बन जाए। खैर जब पैगंबर ने वो अखलाक का मुरक्का पेश किया मुजस्सम, तो अल्लाह ने कहा मैं अपने को शरीक नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह उस्वतुन हसना। अपनी बात कहीं नहीं की है कि अब रसूलुल्लाह ही तुम्हारे लिए आइडियल है, इनको देखो अपने अमल को बनाओ। अजीब बात है कि इस आयत के अंदर अल्लाह ने अपना जिक्र नहीं किया कहीं। आयत गौर किया ना आपने कि तुम्हारे रसूलुल्लाह उसमें हसना, इनको देखो अपना अमल करते रहो। अब उसके बाद आप बस बात तमाम करूं। अब जब वहां से बात चली पैगंबर से और मौलाए कायनात का दौर आया, मौलाए कायनात के बाद दूसरे इमाम का दौर आया और उसके बाद तीसरे इमाम का दौर आया, चौथे इमाम का जब दौर आया तो आपने करबला के वाकयात बयान किए, इल्म को जमा किया, सहीफे कामला जमा की। जब पांचवें इमाम का दौर आया तो आपने सारे उलूम जमा किए। अब पांचवें इमाम ने उलूम को जमा किया, छठे इमाम ने उलूम को नशर किया। इसलिए सबसे बड़ी दरसगाह आले मोहम्मद हमारे छठे इमाम ने कायम की। और जब छठे इमाम ने कायम की तो अल्लाह ने कहा चूंकि जो दीन पैगंबर लेके आए थे वो जो बचाया गया था, जब फैल रहा है तो जब फैल रहा है दीन तो कर रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह ने पैगंबर का नाम भी अजीब और गरीब रखा। मोहम्मद, मोहम्मद के माने होते हैं कि तारीफ से बेनियाज, जिसको तारीफ की मोहताजी ना हो। भाई हमसे मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसे हमसे जो तारीफ से बेनियाज है। क्या मेरी तारीफ तुम सब करो, मोहम्मद की तारीफ मैं करूंगा।
ہاں تم کہو الحمدللہ رب العالمین، میں اسے محمد کہوں گا. اب جس کی میں نے تعریف کر دی وہ تمہاری تعریف کا محتاج نہیں. تو جب پھر چھٹے دور کے اندر پوری فقہ پورا دین چلنے لگا، وہی میں نے کہا تھا نا، کوئی امام ایسا نہیں کہ کسی صفت میں کم ہو. ہر امام میں تمام صفتیں تھیں، لیکن جس دور میں جس صفت کی ضرورت تھی اس دور میں اس امام نے اس صفت کا اظہار کیا تھا. تو جہاں وہ نام رکھا تو کہا اس کا بھی نام وہ رکھوں گا جعفر. جعفر کا کوئی مشتق نہیں ہوتا ہے. جنت میں ایک نہر اللہ نے جنت سے نام بھیجا تھا، ایک نہر کا نام جعفر، جس کے معنی ابھی تک دنیا میں واضح نہیں ہو سکے ہیں. مختلف نام لوگوں نے گڑھ لیا اپنی طرف دشمنی میں، عداوت میں. لیکن کہا چونکہ جب رسول آیا تھا تو اس نے پہلی جو صفت پیش کی تھی وہ صداقت کی تھی. تو اب جب قانون اسلام پھیلے گا چھٹے دور میں تو میں اس کا بھی نام جعفر صادق رکھوں گا، تاکہ ذرہ برابر بھی رسول کی شریعت میں کوئی گنجائش یا کسی بھی قسم کا شک پیدا نہ ہونے پائے. جتنی بات ہو اسے جھوٹ نہ کہنا بلکہ اسے سچائی کی طرح منسوخ کرتے چلے جانا. صلوات بھیجنا محمد. تو اسی لیے آپ نے دیکھا تاریخ سے تاریخ ملی. اسی لیے ہم نے اپنے کو یہ نہیں کہا کہ ہماری فقہ حسینی ہے، ہماری فقہ علوی ہے، ہماری فقہ باقری ہے. اسی لیے فقہ جعفری کہا ہے کہ جو صداقت محمد کی وہ صداقت جعفر صادق کی ہے، جو صداقت جعفر صادق کی وہ صداقت محمد کی ہے، جو علم محمد کا ہے وہ علم جعفر صادق کا ہے. صداقت کو پہلے ملا کے دیکھ لو. صدیق کہنے سے کوئی سچا نہیں ہوتا، اپنے عمل سے آدمی سچا کہلاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد. محمد علیہ محمد سچے میں ہماری جملہ پریشانی کو دفع فرما. پروردگار پریشان روزگار کو روزگار عطا فرما. پروردگار دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات میں اضافہ فرما. پروردگار روزگار سے لگے ہیں ان کو باعزت ان کے روزگار میں عزت عطا فرما. پروردگار محمد علیہ محمد کا واسطہ جو روزگار سے نہیں لگے ان کو باعزت روزگار مہیا فرما. تو مقروض ان کے پاس پیدا فرما. ہمارے گھروں میں پیار و محبت کا ماحول پیدا کرنا. ہمارے گھروں سے اسباب نوسط کو دور فرما. اسباب خیر برکت انجام دینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار محمد علیہ محمد کا واسطہ ہم کو فقہ کے مطابق ہر عمل کو سمجھ کر اسے انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اپنے سارے مسائل کو فقہ کی روشنی میں حل کرنے کی توفیق عطا فرما. جمہوریہ اسلامی ایران کی سرفرازی میں اضافہ فرما. ہمارے علماء مراجع کے سائے کو ہمارا سروں پر قائم و دائم رکھ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. یا رسول خدا سلام علیہ